हज़रत अमीर मोहतरम द उम्रे सफ़र कम चीज़ों और भागे बांधे और तडेर देर मुबारकबाद वर्गों और खुशारों और बांधे प्रोग्रामों का दाखिले और चिनार पर शुरू था कारी से अपना तबेना था और लची शेख से पसंद है सर हमारा करे दाचे हाल तरफ बताओ मुबारक है नजर आज़े लोनन लाटोर हाल तरफ ना शेख से तदे उम्रे मुबारकियों वर्गों और बिया बावजूद देना शेख से जमूंगा अमीर मोहतरम जमूंगा बीमार हो उस्तर को तकलीफ होता अगर बावजूद दल तराग न सफ़र होतो नो डेर दुआगान उमर रखो अल्लाह पाक दे और उमर के डेर बरकत दुआची ज़ तदीन रुस्तो बिना ताखीर दावत खिताब वर्को अमीर मोहतरम कायद मोहतरम और कायद इनकलाब कुरानी शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला अमीर इशाअत तौहीद व सुन्ना पाकिस्तान अल आलमिया और सदर वहदतुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान था चाहे अखबर सदारती खिताब मुंतखब फरमाई और ज़रूर ज़रूर मनोवर की मोबाइल शरीफ खराब जदीब बेउदा सनूम ना अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना व इन्ना इला रब्बिका रुजआ। मोहतरम मरगरो अक्सर जे ज़मंगा चरता इजलासी प्रोग्रामी खतीब से पके दावई चे ज़मा आखिरी वक्त है और शायद चदा आखिरी प्रोग्रामी ज़मात लड़के वो खबर राशि खतीब से तब मुंगा टोल मखके के जगह ज़मागा गिरी टोलिस भी निशिवी दे उसना गिरी उसम तोरा उसपीना खबर नूर और ज़मागा ज़रूर जोर कम शवे और उस्ताद ज़रा जोर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसम का ज़ियाद दे वो नादी नूरम ज़ियाद की तालिबान मुझे लड़ांगों वर्ज़ो आओ स्टार नजूम द पारा द तरक़ाए द पारा द मखीवाली द पारा मंगा टोल दुआगानी को और बखातिब से बांधे ज़मंगा परी दो ज़ड़े अखीगी और ज़ड़त इत्मीनान राजी शेखुल कुरान अल्लाह दे पर रहमत नौरीगी पलारमा मौली अहमद जमशेद ता खबर कोला ज़मंग शूरा बवा मुबागा शूरा के शाहपुर शेख से बाओ तनार मौलाना से बाओ मौलाना फजल हक से बाओ द बुजुर्ग लड़ाई और मोरी से वो चाहने खो फकी और फिका उसूलों के लिए काबिल हो ज़रूर पर मुबारक के खाते अगबाओ बादशाह से बाओ लानोर लुल्लु उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लतुलिरी इमदादुल्लाह मौलाना से बाओ कालुखा मुदाम शाह काका और नूर मनवीरी बहु मौलाना शेख आरिफ से अगबाओ और नूर दासिकम उलमा बहु अगर टोल लाड़ और लामीना यौसुफ का सा खतीब सेब शो अब्दुल जब्बार शेख सेब शो मुफ्ती सेब शो मोमिन गुल शो दास यौसुफ का सा अला ज़जुमा मुंगा पादियो और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला कमकार च दाई पे जवान नवानो
اوسم روان دی او پای کې هیڅ کمی نه راغلی بلکې د هغې نه مخکې دی او الله دې دغسې نور په مخکې باندې بوځي. زموږ مراکزو په هغه زمانه کې په شاپور کې زموږ مرکزو په باجوړ طرفو کې زموږ مرکزو د شیخ عبدالجبار صاحب مدرسه داسې په سمه کې مراکزو یو د هغه مراکزو نه زموږ دا د اوږی مرکزو چې شیخ القرآن نور الله مرقده سره زه دې ځای ته په لومړي ځل باندې راغلی وم او خطیب صاحب هغه وقفه تکړه و زه وړوکی وم او شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي ایت بیان کړی و او بیا دې ځای نه موږ یو ځای تللي وو. دې مخکې ورځو کې زه کور ناست وم نو ما ته د امان والده وایي څه خبره شوه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها. نو ما باندې یو سوال وکړ چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام ډېره خوښه وه نو دا ولې څه وجه وه؟ نو ما ورته ویل د نبي علیه السلام بیبي وه نو هغه نورې خو بیبیانې وي. ما ورته ویل هغه عبادت ګزاره وه هغه نورې هم عبادت ګزارې وي. ما ورته ویل هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېره مینه وه نو دا خو د نبي علیه السلام مینه وه. ما ته هغه عمل وښیه چې حضرت عایشې کې وو او نورو کې نه وو چې هغې دومره خوښه وه نو هغې کې بس داسې عمل وو چې هغې خوښه وه او په نورو کې به هغه نه وو. ما یې ولې ویل چې هغه بنده خپل کړي هغه عمل بنده ځان کې راولي. نو ما سوچ کو چې څه ووایم. ما سورې نور کې د هغې صفتونه چې کوم راځي مفسرینو بیا لیکلي دي ما هغې نه یو څه وویل دا خو په نورو کې وکړو. ما څخه هم بیا جواب نه و. نو ما ورته ویل ما د هغې یو وجه دا وه چې د هغې پلار په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مین وی ولې نور صحابه نه وو ما نه نور هم مین وو حضرت عمر او نور خو دومره نه وو هغه پې خپل ټول مال قربان وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېره مینه وه او چې هغه هجرت یې کول نو حضرت ابوبکر د هغې پلار یې ځان سره کړی و نو د هغه لور وه نو ځکه یې ورسره دومره مینه وه. اوس ما څخه خو بل جواب ونه نو په دغه جواب مې ځان خلاص کړ. هغه جواب زما په زړه کې اوس دا پوره کافي نه دی. نو خطیب صاحب الله دې عمر کې برکت واچوي مدرسې ټولې دي مراکز دي زمونږ دي خو دا ځای د خطیب صاحب ځای دی او خطیب صاحب د شیخ القرآن د هغه زمانې شاګرد دی چې شیخ القرآن توره ږیره ده لیدلې ده موږ نه ده لیدلې او شیخ القرآن پې مین و نو موږ به د هغه په اولاد ولې نه یو مین موږ به د هغه په خاندان ولې نه یو مین موږ به د هغه په ځای د هغه په هغه لارو کوڅو باندې ولې نه یو مین و موږ موقع ته ګورو وخت ته ګورو او د هغې مطابق موږ کار کوو. موږ دا غواړو چې دغه مراکز زموږ مراکز دي او مراکزي او مراکز پاتې شي. نو زما په زړه کې یو منصوبه وه د مخکې نه هغه هم دقه وه چې دې خاندان کشران ای د موږ د جماعت ذمه دارۍ واله کړو او ای د دې جماعت خدمت کوي او دا جماعت په مخکې بوځي وقت ته هم کتل موقع ته هم کتل قد جعل الله لكل شيء قدرا الله یو شی یو ټیم مقرر کړی نو هغه ټیم دا و چې موږ ډاکټر ضیاء الرحمن نائب ناظم که د مفتی صاحب بچې
چې په خپل مفتي دی عالم دی هغه ته ذمہ داري والا کړه او نور زموږ اراده ده چې موږ مخکې بوزو دغه سره شاکر عاصم مولانا صاحب ته موږ ذمہ داري والا کړې موږ وایو چې زموږ دا مراکز پاتې شي او نور په مخکې لاړ شي او دې کې د دې شکرې ته حاجت نشته دا په موږ د دې احسان دی چې دې زموږ حکم ومني زموږ خبره ومني او بیا کار کوي لکه په دې نږدې وخت کې چې کوم کار وشو نو زموږ همدغه توقع او د دې نه زیاته توقع د دې نه ساتو چې دې بدا کوي دویمه خبره قرآن کریم چې کله سړی ګوري نو قرآن کریم یو عجیبه کتاب دی یو ښه حکیم یو ښه ډاکټر چې هغه کوم شیخ پدای قرآن خپل کړی قرآن کریم مرض هم ښیي او د هغې علاج هم ښیي خو کله کله یو سړي ته علاج معلوم وي او مرض نه معلوم او کله مرض معلوم وي او علاج نه معلوم نو چې کله تاسو قرآن وګورئ نو د انسانانو فطرت چې کوم دی او د انسان کوم مرضونه دي نو هغه هم ښودلي دي او د هغې علاج هم ښودلی دی لکه یو مرض د انسان هغه د خپل نفس نه وي او یو مرض د انسان د بهر نه وي د بهر نه شیطان د بهر نه دنیا د بهر نه محبت د مال د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي صحابي ته وایي دعا وایه وقني من شر نفسي ومن شر شیطان ما د نفس د شر نه وساته الله او ما د شیطان د شر نه وساته او کله دعا وایي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله ما په خپل کتاب کلکا په دې چې شکر گزار یم په دې مې کلکا او دې عبادت لار سره ښایسته وم په دې مې کلکا او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اللهم قوِّني في رضاك وخذ الى الخير بناصيتي واجعل الاسلام منتهى رجائي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ماله استقامت راکا ما مضبوط کا دا ټول علاجونه دي نو قرآن کریم دا مرض هم کوي الله وایي چې دنیا ښایسته ده مزېداره ده المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال او اولاد دا دنیا زینت دی دا د هر سړي زړه غواړي چې زما د مال وي زما د اولاد وي او د دنیا زینت دي د هر یو سړي زړه دا غواړي نو ورپسې علاج کوي چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا علاج وغير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ورغه نیک عمل هغه علاج دی څنګه په دې اخته شي او پاتې شي دغه قرآن بیماری کوي ان الانسان لیطغى یقینا انسان سرکش دی هر یو انسان کې سرکشي شته خو کله امرا واستغنا کله چې ځان بې پروا وي چې زه بې پروا یم زه داسې ګوډا یم زما هېڅ چاته حاجت نشته زه قابل یم زه ذهین یم زه ډېر لوی مدرس یم زه مالدار یم دولتمن یم نو دکې بیا یو مستي راشي او زه انفرادي کار کوم او زما چاته حاجت نشته او زه داسې یم زه داسې نو هغې علاج ورپسې ښایي ان الی ربک الرجعا رب ته دې ګورې تلل دي نیم حکمونه یې د رب منلي دي د کار نیم دې نه دي منلي د اجتماعیت د جماعت د ملګرتیا داسې قرآن کریم علاج ښایي نو الله وایي وامرهم شورا بینهم او پیغمبر پاک ته وایي وشاورهم فی الامر دوی کار مشورې ټول مشوره کوه دوی سره پیغمبر خو معصوم او غټ ګناه نه کړو د پیغمبر خو هغه نفس اماره بسوء نه خو سره د هغې نه هغه ته یې وویل لورې دې اوره انګور تا ته یې وروم
نو موږ ته وایي چې ګوره که مشوره هم نه وي او شورا هم نه وي نو سرکشي به درکې راځي. نو دا شورا او دا مشوره دا یو علاج دی. الله دې چې په قرآن باندې رحمتونه ولیږي موږ ته یو ډېر ښکلی علاج راکړی او موږ ته وي چې کله رخصت کېده نو وصیت یې چې کو نو وصیت هغه موږ ته دې کړی و چې تاسو په یو امیر باندې متفق یئ، تاسو خپلې شوراګانې کوئ او بیا یې موږ ته هغه ایاتونه ووایي او حضرت شیخ القرآن اخري وصیت موږ ته وکړ چې د قرآن تپوس به درنه کېږي. نو موږ ته یو علاج راکړ، یو طریقه کار راته وکړو او هر درې میاشتې بعد به زموږ د صوبې شورا وه نو په اخري کې هغه شورا په خپله راوغوښته او ملګرو ته یې وصیت وکړ او موږ ته دا یو علاج پرېښوده. نن چې کوم یو سړی علاج نه غواړي نو تاسو وګورئ هغه تباه شي. ښه خطیب وي، ښه مولای، ښه مدرس وي، خو بس زما انفرادي کار دی او یاره زه تنظیم ته سم نه یم، مزوزګار یم، یو څه مودې نو وي روټ شي ختم شي او د خپل انفرادي کار کې هم بیا پاتې شي. او کوم سړی چې شورا ته راځي ملګرتیا کوي، رای پیش کوي، د بل رای اوري، کله بل ته تعزیز ورکوي، کله خپله سستي راغلي بل ورته تعزیز ورکوي نو هغه تر اخره پورې کار کوي. دا هم یو علاج دی دا شورا. بعضې ملګری شیطان یې دوکه کوي یاره شورا کې څه خاص خبره ونه شوه. ډېره خاص خبره بله څه ده چې دا علاج دی د سرکشۍ، دا علاج دی د دنیا پرستۍ، دا علاج دی د هغه محبت د مال او دا سبب دی د مینې او د محبت. دا شورا دا زموږ ډېره ضروري او دا ډېره اهمه وي. ډېره چې کوم ملګري راځي نو هغه د الله شکریه ادا کړي چې الله پې احسان کړی چې په دې شورا د موحدینو کې هغه کېنولی دی، هغې دې له راوستی دی او په هغه باندې دا کرم او مهرباني کړې ده. په آخر کې زه بیا د خطیب صاحب او د هغې د ټولې کورنۍ شکریه ادا کوم چې دوی دا دومره ښکلی پروګرام کړی دی، انتظام یې کړی دی، موږ یې راغوښتي یو او په دې ځای کې زموږ دا شورا ده الله د دا مرکز همیشه دپاره آباد لري او الله زموږ ټولو مراکزو له د دې نه هم زیاته ترقي ورکړي. الله دې زموږ جماعت نور په دنیا کې وځلوي. ما په حرم کې هم دعاګانې جماعت دپاره مفتي دي، ما د وحدت دپاره مفتي دي، ما د مراکزو دپاره مفتي دي او موږ همیشه د دې خپلو مراکزو خیرخواهي او د مراکزو لپاره دعاګانې او د ملګرو لپاره دعاګانې غواړو. الله دې زموږ ملګرو له ډېرې ترقۍ ورکړي او کوم ملګري چې وفات شوي الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.